Hello, hi friends. My name is Barchi sir. Now I am going to teach you one easy, interesting, and very useful topic in English grammar, that is article an. Dear friends, an means one. One means ಒಂದು or ಒಬ್ಬ. An is an indefinite article. Okay. Now let us see some usage of article an. Okay. First use. We use an. An is pronounced as an. Okay. Before a singular common noun which begins with a vowel sound. You all know that there are 5 vowel letters, 20 vowel sounds in English. Before vowel sounds, we have to use article an. For example, an apple. Here, apple is singular, common noun and beginning with vowel sound. Apple. So, it is singular, common noun which begins with vowel sound. Therefore, an is used here. An apple. It means ಒಂದು apple. ಒಂದು ಸೇಬು. Next, an example. Example is singular common noun which begins with vowel sound e. Therefore, an is used. An example means ಒಂದು example. An ice cream. Ice cream is singular common noun which begins with vowel sounds. So we use an ice cream. ಒಂದು ice cream. An ox. Ox is a singular common noun which begins with vowel sound. So an is used. Okay. An umpire. Umpire is a singular common noun which begins with a vowel sound. So an is used. An umpire means ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಣಾಯಕ. An engineer ಒಬ್ಬ ಅಭಿಯಂತರು. So an means ಒಂದು or ಒಬ್ಬ. And it is used before a singular common noun which begins with vowel sound. Yes. Next, two simple examples. Daily he eats dash apple ಅದ. ಇಲ್ಲೇನು ತುಂಬಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? Sir, and ತುಂಬಬೇಕ್ರಿ. Daily he eats an apple. Okay? Yes. Next, sir has given dash example. Example is a singular common noun which begins with vowel sound. So an is used. An example. Sir has given an example. Sir ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Daily ಆತ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. Okay? Next use. Second use. We use an before a singular common noun which begins with h when it is silent. Singular common noun ಇರಬೇಕು. h ನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು an ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 60 minutes make dash hour. Here hour is singular common noun which begins with h, but here h is silent. We can't say hour. No, we say a hour. Therefore, an is used. An hour. Okay, ಒಂದು ಗಂಟೆ. Suraj is dash honest boy in our class. Okay, honest boy. Honest boy. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗ. Here in this word, in the word honest, you know that it begins with h, but h is silent. Honest we say. Don't say honest. It is honest. Therefore, we use an here. Okay? Please take down these usage and examples. I'll give you one more very useful use of the indefinite article an. Okay? Okay friends, have you taken the first two usage and their examples where an is used? Now
let us see the third use of indefinite article an. We use an before a short form when its first letter is sounds as a vowel. Short form means abbreviation, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪಗಳು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, see here, a 26 letters in alphabet, you know it, understand? Let us see one by one. Suppose a letter is there, AC, assistant commissioner. AC, ಎ ಅನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ AC ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ಬಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BDO, ಬ್ಲಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಬಿ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಸೊ BDO ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. BEO, ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್. BEO ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆನ್ ಬಳಸಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಎ ಬಳಸಬೇಕು. ಸಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, CPI, ಶಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಸೊ CPI ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಡಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, DC, ಡಿ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್? ಸರ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ರೀ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇದ್ಯಾಗ ಮುಸಾಕತಿತ್ರಿ? ECG ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ECG ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ್ರಿ, ಆನ್ ECG ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ರೈಟ್? ಅವೊಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ FIR ಆಗೈತಿ. FIR, ಎಫ್ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು? ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದೆನ್ ಜಿ ನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನು ಅಬ್ರಿವೇಶನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸರ್ ಅದ ಆರ್ಡರ್ ಜಿಒ ಆಗೈತ್ರಿ, GO, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್. GO ನನ್ನ ಕಡೆ GO ಐತ್ರಿ, GO ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್. GO ಅನ್ಬೇಕು. ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆನ್, ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದ ರೀ, ಯಾವ ಕಂಪನಿದು? HMT ಕಂಪನಿದ ಅದ ರೀ, HMT. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? HMT, ಎಚ್ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಎ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆನ್ HMT ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ IT ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, IT BT, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, IT ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಆನ್ IT ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದು JCB ಐತ್ರಿ, JCB. ಜೆ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತ್ರಿ, ಏನ್ ಹಚ್ಬೇಕು? JCB ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ರೈಟ್? ಮುಂದೆ KYC, ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ KYC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ, KYC. ರೈಟ್? ಕೆ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಬಳಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ LLB ಮಾಡ್ಯಾಳ್ರಿ, LLB. ಎಲ್ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಸೊ ಆನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಿಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರೀ? ಸರ್ ನಾನು MA ಆಗಿತ್ರಿ, MA, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಆನ್ ಎಂ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. MLA, MLC, MBBS, MP, MLC, ಎಂ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ರೀ ಒಂದು NGO ನಡೆಸ್ತಾರ್ರಿ, NGO, ಆನ್ NGO ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೈಲಿ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವಾಗ ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರ್ತಾವ. ಸರ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಬಂದತ್ರಿ, ಒ ಟಿ ಪಿ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ರೀ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅದನ್ರಿ, ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅದ ರೀ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್, ಕ್ಯೂ 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 ಅನ್ಬೇಕಾದ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತ, ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು? ಆರ್ ಟಿ ಒ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವ್ರಿ, ಆರ್ ಟಿ ಒ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಅವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಾರ್ರಿ, ಎಸ್ ಪಿ, ರೈಟ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಗ್ರಿ ಟಿ ಬಿ ಆಗಿತ್ರಿ, ಏನಾಗಿತ್ರಿ? ಟಿ ಬಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಟಿ ಟಿ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ರೀ. ಸರ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ಎ ಬಳಸ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಯು ಜಿ ಸಿ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೋತಾರ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಯು ಜಿ ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್, ಯು ಜಿ ಸಿ, ಎ ಯು ಜಿ ಸಿ ವಾವಲ್ ಲೆಟರ್, ಲೆಟರ್ ವಾವಲ್ ಅದ ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ಯು ಅದ. ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅದು, ಲೆಟರ್ ವಾವಲ್, ಸೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಬಳಸಬೇಕು, ರೈಟ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ವಿ ಐ ಪಿ ಆಗ್ಯಾರ್ರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ವಿ ಐ ಪಿ, ವಿ ಐ ಪಿ, ಎ ವಿ ಐ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅದ ರೀ, ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿತ್ರಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ, ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಾವ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಹೌದಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಬಳಸಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಬಳಕ್ರಿ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಎಕ್ 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 ಅನ್ಬೇಕಾದ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದ, ರೈಟ್. ಲೆಟರ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅದ, ಆದ್ರ ಆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಎಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂತ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎಪ್ ವೈ ಪಿ, ಎ ಎಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎ ಎಪ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಡ್, ಜೆಡ್ ಅವ್ರ ಆಂಟಿ ರೀ ಜಡ್ ಪಿ ಅದಾರ್ರಿ, ಜಡ್ ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ರೈಟ್. ಎ ಜಡ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ವಾವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ ಬಳಸಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಎ ಬಳಸಬೇಕು. I hope it is clear. Dear friends, thank you so much for watching this video till the end. I'd like to meet you all with one more interesting video next time. Till then, bye.